السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان نعیم۔ ناظرین، روزانہ کی طرف پروگرام میں شامل کریں گے اہم موضوعات۔ دو اہم موضوعات ہیں آج میرے، لیکن جو سب سے پہلا میرا موضوع وہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں نشے کی لعنت ایک ایسی لعنت ہے جس میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو نشے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم نہ صرف کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں پر ہمیں متعدد زندہ لاشیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں، پس پردہ حقائق جانیں، منشیات کیسے ان کا حصول جو ہے ان افراد تک ممکن ہو پاتا ہے، ریاستی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طریقے سے بغیر کسی اس کے کارروائی، جبکہ وہ کارروائیاں کرتے بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو نشے ہے، جو نشے کا یا منشیات فروشی کا جو کاروبار ہے وہ بازار سرگرم ہے۔ کراچی میں اگر میں بات کروں تو ریڈی گوٹ میں 55% سے زائد آبادی نشے کی اس لعنت میں مبتلا ہے۔ بالخصوص یہی نہیں، ہمارے یہاں نہ صرف نوجوان زائد العمر افراد بلکہ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نشے کی عادی ہے، لیکن نشے کا علاج ممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں اس کالے دھندے سے، اور ماہانہ اگر ایک تخمینہ لگایا جائے ایک سروے کے مطابق 90 کروڑ سے زائد کی رقم اس کالے دھندے سے بنائی جاتی ہے، کمائی جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگرچہ چھاپے بھی مارتے ہیں، کارروائیاں بھی عمل میں لے کر آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے منشیات کا یہ بازار، یہ دھندا جاری اور ساری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بالخصوص طلبہ میں، تعلیمی اداروں میں بھی اب نشہ عام ہو چکا ہے۔ اگر میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں تو آج کل ایک نشہ جو کہ بہت زیادہ طلبہ کا پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں آئس سر فہرست ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، کیوں طلبہ اس طرف مائل ہوتے ہیں؟ آپ کو بتاتا چلوں، 48 گھنٹے بغیر سوئے طلبہ جو ہے اس طرف اگر کوئی آئس کا نشہ کرتا ہے تو 12 گھنٹے تک وہ اثر انداز رہتا ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹے تک وہ بغیر سوئے کام کر سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو بھی جاری رکھنی ہو۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ نشہ انتہائی عام ہوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں نشے کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے سخت قوانین ہیں، یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں اور اگر دیگر میں ممالک کا حوالہ دوں تو وہاں پر منشیات میں جو بھی ملوث پایا جاتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے یا اسے سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی قوانین موجود ہیں، لیکن قوانین کا نفاذ نہیں موجود۔ کہیں زندگیوں کے چراغ گل کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے پوش علاقوں کی اگر میں بات کروں اور کراچی کے دیگر علاقوں میں تو ریڈی گوٹ، جہانگیر روڈ، عیسیٰ نگری، پاپوش نگر، بنارس، ملی اور ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر درجنوں افراد باقاعدہ طور پر اس منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہیں، اور نشے کے عادی افراد بھی جو ہے ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے اس کا علاج، جبکہ بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ اس کا علاج کرتے ہیں اور نشے کا علاج بالکل ممکن ہے، کس طریقے سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈرگ فری فاؤنڈیشن کے سربراہ حیدر علی صاحب، آل دا وے فرام فیصل آباد۔ انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور کیسے ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، آپ سربراہ اس کے۔ السلام علیکم حیدر علی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں نشے کی لعنت دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بالخصوص نوجوانوں کو اس طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ سر، نشے کا علاج ممکن ہے، کیسے اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے، فرمائیے گا۔ دیکھو جی، جو چیز اسلام میں منع ہے اس کا مطلب ہے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ جو چیز اسلام میں منع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، کیونکہ منشیات کا اسلام میں منع کیا کہ اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کی جو اس سے بچنے کی دوسری جو آپ نے بات کی ہے اس سے بچاؤ کے لیے، تو اس کی بچاؤ کے لیے کسی ایک فرد یا ایک ادارہ یا ایک شخص کا کام نہیں ہے، جب تک ساری جوائنٹ ایفرٹ ہوگی تبھی ہوگا۔ والدین کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ٹیچرز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر آپ اپنے بچوں کو ہم لوگ منشیات سے بچا سکیں گے۔ اگر یہ کوئی بھی ان میں سے ایک مسنگ ہوگا تو ہمارا جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ فرض کریں والدین اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو سپلائی جو ہے وہ ڈرگس کی نہیں رک رہی تو تب بھی بچے ہمارے ٹریپ ہو جائیں گے۔
اگر والدین اپنا رول نہیں پلے کر رہے اور گورنمنٹ نے سپلائی روکی ہے پھر بھی بچے ٹریپ ہو جائیں گے. اگر ٹیچرز اپنا رول صحیح طریقے سے پلے نہیں کر رہے تو تب بھی یہ مسئلہ آئے گا. اچھا کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ منشیات سمجھتے ہیں سماجی طور پر نظر انداز کرنا والدین کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، گروہی زندگی میں نہ اٹھنا بیٹھنا، انٹریکشن نہ کرنا، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ نوجوانان جو ہے وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، نشے کی جانب گامزن ہو رہے ہیں؟ جی بالکل یہ وجہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا آج کل ایک بڑا سا عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ پہلے جس طرح ہمارے فیملیز میں لوگوں میں کٹھے بیٹھتے تھے، دو سے باپ کٹھے بیٹھتے تھے، دو بالکل. سے باپ کٹھے بیٹھتے تھے، اچھا تو یہاں پہ ہم تھوڑا لوگ سا توقف کیجئے گا، ہمیں جوائن کیا ہے واجد علی صاحب نے بھی، آپ بھی موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں مینٹل ہیلتھ پروگرام کے، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اب آپ کنٹینیو کیجئے حیدر علی صاحب، اس کے بعد پھر ہم واجد علی صاحب کی طرف بھی چلیں گے. دیکھیے جی جیسے پہلے فیملیز میں سسٹم تھا یہاں کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے کٹھے، کھانا کٹھے کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، تو چینج آ رہا ہوتا تو بچے میں یا کسی گھر والوں میں تو فوراً نظر میں آ جاتا تھا. ایک تو جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جس طرح ہم کٹھے بیٹھتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے. دوسرا پہلے جس طرح ہم لوگ گلیوں میں محلوں میں بیٹھتے تھے، دو سباب کٹھے بیٹھتے تھے، بڑے بیٹے بیٹھتے تھے، تو وہ اب سارے موبائل میں چلے گئے ہیں. سبھی اپنے اپنے کمروں میں اپنے جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں دوستوں میں آ رہی ہوتی ہیں، رویوں میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ نظروں میں نہیں آتی. گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، ہمارے رویوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے گھر والوں کی نظروں میں نہیں آتی. بالکل. اچھا آپ کو کیسے ذہن میں خیال آیا کہ علاج ظاہر ممکن ہے، ایک ادارہ بناتے ہیں، اب تک کتنے مریضوں کا آپ کا ادارہ علاج کر چکا اور کتنے لوگوں کو اس نشے کی لعنت سے ان کی جان چھڑا دی گئی ہے؟ دیکھیں جی میرا بیسکلی ڈرگ ٹریٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے، میرا ہے پریونشن پہ کہ نئے لوگ نشے کی طرف نہ آئیں. تو تاکہ نئے لوگ نشے کی طرف نہ آئیں تو اس حوالے سے ہمارے ادارے کا زیادہ فوکس ہے. ہم لوگ پریونشن کے اوپر بک ڈیولپ کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ والدین کو اویئرنیس دی جائے. ڈرگس کے حوالے سے جو مت ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے ایک ہمارے مت ڈیولپ ہو گئی کہ منڈے کا بیاہ کر دو نشہ چھوڑ دے گا، تو یہ ایک اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ نشہ کریں گے تو ہم لوگ اپنی پرفارمنس ہماری بہتر ہو جاتی ہے، ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے. ہم اس طرح کی متس کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے بالکل. ہیں اس زیادہ. حوالے سے میں نے جس طریقے سے انٹرو میں بھی حوالہ دیا کہ آئس کی وجہ جو ہے ایک بنیادی ایک ایسا نشہ ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ اور پھر تعلیمی اداروں تک جو ہے یہ لعنت پہنچ چکی ہے، کس طریقے سے نوجوان نسل کو برباد کریے. واجد علی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں دن بدن منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، نوجوان جو ہے اس طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ خود بھی تھوڑا سا اپنے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کیونکہ آپ بھی کسی زمانے میں میرے مطالعے کے مطابق ایڈکٹڈ رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے خود نشہ چھوڑا اور اب آپ دوسروں کو جو ہے وہ نشے سے بچانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں، موڈیولز ہیں. اس حوالے سے سر بتائیے گا. جی شکریہ مجھے لائن پہ لینے کا، اور اتفاق سے میرا کیمرہ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا ورنہ میں آپ کو دیکھتا بھی اور نظر بھی آتا. جی آپ کا مطالعہ بالکل صحیح ہے، اور یہ میرے ساتھ بہت سال پہلے یہ حادثہ ہوا تھا جب مجھے تجسس ہوا کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، اور یہی آج کل کی نوجوان نسل کا بھی مسئلہ ہے. اور میں وہ تجسس کے چکر میں، ایکسپیریمنٹ کرنے کے چکر میں اس میں پھنس گیا تھا اور میری زندگی کے کچھ سنہرے سال جو ہے وہ برباد ہو گئے. لیکن پھر مجھے ہیلپ مل گئی، پروفیشنل ہیلپ مل گئی، مجھے ایک اچھا ٹریٹمنٹ سینٹر مل گیا جس کی وجہ سے میں اس میں سے باہر آ سکا. باہر آنے کے بعد میرا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ میری جان بچی ہے تو اب مجھے یہ کام اوروں کے لیے کرنا چاہیے. اور وہ دن اور آج کا دن تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں میں لوگوں کو اس چیز سے نکالنے میں ہیلپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا فرمائیے گا واجد علی صاحب، کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے کہ نشے سے بچا جا سکے؟ کچھ ایسا ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے دیکھیں، جس طریقے سے حیدر علی صاحب نے بڑے اہم نکات جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ادارے کا بنیادی طور پر کام یہ کہ ہم اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ نشے کی جانب مائل نہ ہو. لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے طلبہ کو اس لعنت کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اب یہ تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے. اگر میں بات کروں تو مجھے چائنا کی وہ مثال یاد آتی ہے کہ انہیں بھی افیم کی ایک ایسی لت لگا دی گئی تھی وہاں کی نیشن کو کہ اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ اس سے باہر آئے. تو کیا ہماری نیشن کو بھی اس طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اب منشیات ایک جنگ بن چکی ہے، ہمارے لیے اس سے مقابلہ ناگزیر ہو گیا؟ بالکل اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے جو کہ ناگزیر ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو
یہ बाज़ औक़ात जान छुड़ाने वाली बात भी हो जाती है। असल में इसका जिम्मेदार एक फर्द है। हैदर अली साहब ने जो बातें कही वो बहुत वैलिड हैं बचाव के, और इसमें फंसने के जो असबाब हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब की बहुत सारी जिम्मेदारियां अगर हम वो पूरी करें तो इस मसले से बचा जा सकता है। लेकिन जब ये मसला हो गया है तो सबसे पहला बुनियादी किरदार इसका वही है जो नशा इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले उसका मूड होना चाहिए, उसकी नीयत होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इसमें से निकलना है, और ये अकेले मुमकिन नहीं होता। सर कैसे मुमकिन होगी वो डिजायर, कैसे उसको उस तरफ माइल किया जा सकता है, कैसे उसकी जहन साजी की जाती है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि हमारे प्रोग्राम के जरिए अगर कोई नौजवान इस तरफ माइल है या नशे का आदी है तो वो कैसे उसको जो है मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो इस सर्किल से बाहर निकलकर सोशल लाइफ की तरफ आए, बेहतरी की तरफ गामजन हो। अब बहुत सारे किरदार हैं, ऐसे दोस्त भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, जो उसके करीब है सबसे पहले वो अपना किरदार अदा करे और उसके साथ बैठ करके उससे पहले तो एक बात पूछ ले कि मेरे प्यारे ये बता दे कि केमिकल का और इंसान, ये जो गोश्त पोस्ट का इंसान है, केमिकल का इस गोश्त का आपस में कोई मुकाबला है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, और याद करो तुम पहले कैसे थे और अब तुम पर क्या बीत रही है। अगर वो कुछ सवालात करके उसको ये दिखा सके कि अब तुम्हारे हालात क्या हैं, तो उसको एहसास होगा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ। जैसे उसको बर्बादी का एहसास होगा तो उसके अंदर से एक मोटिवेशन पैदा होगी कि मुझे जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन अगर इसके बरअक्स उसको सहूलत मिलती रही, उसको पैसे मिलते रहे, उसकी बातों पे और उसके कामों पे पर्दा डाला गया, उसके हिस्से के उसके लिए झूठ बोले गए, उसको सहूलत फराहम की गई इस नीयत के साथ शायद हमसे मुतासर होकर के ये हमारी बात माने, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अगर किसी को ये काम करना नहीं आता तो माहिरीन नफ्सियात है ना, उनसे हेल्प ले लें, सिंपली हेल्प ले लें, वो बता देंगे, तो हो जाता है ये काम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बिल्कुल मुमकिन है। यानी हैदर अली साहब आपकी जानिब आऊंगा, बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं नफ्सियाती पहलुओं को जिस तरीके से आपने उजागर किया, हमारे यहाँ मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले इदारे और इस हवाले से जो मंशियात के हवाले से कार्रवाई करने के लिए जो भी इदारे मौजूद हैं, जो भी फोर्सेस मौजूद हैं, वो अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन आप नहीं समझते कहीं ना कहीं वो भी इसकी जिम्मेदार है क्योंकि कुछ काली भेड़ों के जरिए ये नशा यहाँ गली मोहल्लों तक इसका हुसूल मुमकिन बनाने में उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं की नाक के नीचे हो रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मैंने 2017 में एक सर्वे किया था जिसमें एक चीज सामने आई कि रोजाना एक जो मनशियात का आदि फर्द है 500 रुपया ड्रग्स पे खर्च कर देता है। अब 9 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स है पाकिस्तान में, इसका मतलब है 1.5 अरब रुपया जो है वो मनशियात में के ऊपर रोजाना खर्च हो रहा है। अगर हम उसको मंथली ले रहे हैं तो ये तकरीबन 35 से 36 अरब रुपया बन जाता है। तो जब पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो पैसा एक जगह पे नहीं रुकता, पैसा हर जगह पे जाता है, जहां से मनशियात निकलती है वहां पे भी आता है, बॉर्डर पे भी आता है, हर जगह पैसा इस्तेमाल होता हुआ आता है। तो जब तक ये सप्लाई चेन नहीं रुकेगी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी, तो ये सप्लाई रुक नहीं सकती है। सर ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी ना, एक सर्वे और अंदाजे के मुताबिक यौमिया 3 से ज़ायद मतलब 3 से 4 करोड़ के दरमियान का कारोबार यौमिया होता है। सिर्फ एक शहर की मैंने आपको बात बताई है, और आप ये देखें कि जो शहर और सूबे बता रहा हूँ जी, पूरे पाकिस्तान की बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में 1.5 से 2 अरब रुपए की रोजाना बिक रही है। सर तो किस तरीके से चीजें बेहतर हो सकती है? एक तरफ हम बात करते हैं कि जी इंसान जो है वो खुद इसमें माइल है, लेकिन आप नहीं समझते कहीं ना कहीं रियासती इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से कि वो अपना एक मस्बत किरदार अदा करें, इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। हमारे कवानीन में जो मुल्की कवानीन है उसमें बहुत ज्यादा जोर है, जिसकी वजह से कोई भी मंशियात फरोश जो होता है वो पकड़ा जाता है, छूट जाता है, उनको कोई डर खतरा नहीं है। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा ये है हमारे यहाँ अवेयरनेस की जो है ना बहुत ज्यादा कमी है। वो जो आजकल मंशियात फरोश नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ फैसलाबाद में एक तलीमी अदारे में एक मंशियात फरोश ने अपनी बीवी को उस अदारे में एडमिट करवाया, उसको हॉस्टल में वहां पे भेजा, और जहाँ पे उसने लड़कियों को मंशियात सेल करना शुरू की। पैसा इन्वॉल्व था, तो इस तरह की जो मेन चीज होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है तो फिर ये बड़े बड़े काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। और दूसरा वो पकड़े भी गए लेकिन बाद में फिर छूट गए, क्योंकि हमारे मुल्क के कवानीन जो है ना बहुत ही मतलब वो हल्के हैं, इसमें कोई डर नहीं है। अच्छा वाजिद अली साहब आपकी जानिब आऊंगा, इसके बाद हैदर अली साहब के सामने भी यही सवाल रखूंगा।
اب دیکھتے तरक्की याफ्ता ममालिक में और दीगर बैरून ममालिक में इस हवाले से बड़े सख्त कवानीन है और बड़ी जल्दी उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है, अमल दरामद ना होने की बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? जी हैदर अली साहब ने यही बात तो की है कि इसमें पैसा बहुत है और हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, और जिन मुल्कों में कवानीन है और वहाँ अमल होता है तो हमारे यहाँ बस यही कमजोरी है कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग वीक हैं। कभी आपने आपके इदारे के जरिए, आपने अपने सेशंस के जरिए कभी इस नुकात को उजागर करने की कोशिश की, क्योंकि यकीनी तौर पर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सप्लाई चेन है, जिस तरीके से हैदर अली साहब ने भी इसका हवाला दिया कि जो सप्लाई चेन है जब तक उसे ब्रोक नहीं किया जाएगा, उसे तोड़ा नहीं जाएगा, उसे मिसमार नहीं किया जाएगा, तो ये सर्किल चलता रहेगा। ये सर्कल चलता रहेगा, ये सदियों पुराना मसला है और हमारी कोशिश, हम करते हैं कोशिशें, इनके साथ हमारे सेशंस भी होते हैं लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते भी हैं जिसकी वजह से कुछ बचत हुई है, लेकिन इसमें जो ग्रीड है, जो लालच है, वो इतनी ज्यादा है कि कोई एक सही हो जाता है तो कोई और बिक जाता है। हम इस पे बात जरूर करते हैं, लेकिन मैं इन सबको कुछ नहीं कहूँगा, मैं दोबारा अपना वो फोकस उसी तरफ ले जाऊंगा कि ये जो मरकजी किरदार है इन सारे मसले का, गोरख धंधे का, वो एक यूजर है। यूजर जब सुधरेगा, डिमांड खत्म होगी, सप्लाई ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगी और बहुत सारे इदारे बेकार हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं होगा। सर लेकिन कम नहीं हो रहा ना, क्योंकि आदाद शुमार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लम्हा फिक्रिया इस बात का है। तो फिर लोग दरख्तों से, ये बच्चे जो हैं ये दरख्तों से तो नहीं टपके हैं ना, पीछे माँ बाप भी तो हैं, असातिज़ा भी तो हैं, रिश्तेदार भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। यार थोड़ा कन्फ्रंट करें ना उसको, जरा प्यार से उसको बताएं ना कि किस रास्ते पे चल रहे हैं और इसका अंजाम क्या है, जरा उसको विजुलाइज तो करवाएं। वो उसकी जिस चीज के असर में है शायद वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता, लेकिन माहिरीन मौजूद हैं, वो थोड़ी फीस पे भी लोग काउंसलिंग सेशन दे देते हैं, मुफ्त वाले इदारे भी मौजूद हैं, तो हेल्प के लिए कहीं हाथ पांव मारे ना। मरकजी किरदार को चाहिए कि वो आगे बढ़े, अपने मसले को अपना मसला समझे, इसके लिए कुछ कोशिश करे। अगर हम दूसरों पे ये करते तवक्को रखेंगे, ये एक विशफुल थिंकिंग जरूर हो सकती है कि पुलिस अपना काम करे, ANF अपना काम करे, यार हम सोचते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे, लेकिन जब तक एक यूजर तैयार नहीं होता इस बात के लिए कि मुझे इससे जान छुड़ानी है, तो तब तक मसला हल नहीं होगा। जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई कहीं ना कहीं चलती रहेगी। हैदर अली साहब आपकी जानिब आऊंगा। सर फरमाइएगा, सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कभी आप लोगों ने, आपके फोरम ने, और इस हवाले से ज़ाहिर सेशंस आप लोग करते हैं, इंटरेक्शन आपका इंटरनेशनल फोरम्स पर भी रहता है, कभी उस सप्लाई चेन को तोड़ने के हवाले से इक़दाम पर बात हुई? आपने कभी अपनी तजवीज़ पेश की? जैसे हम लोगों ने ड्रग फ्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डेवलप किया है ना, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें ANF भी हैं, उसमें जी क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ के HEC हायर एजुकेशन मिशन भी है, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स भी हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। तो हमने जब वो प्रोग्राम प्रपोज किया तो उस प्रोग्राम में हर अदारे का रोल हमने बताया था कि भाई किस अदारे ने क्या रोल प्ले करना है। जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उन्होंने सप्लाई को रोकना है, पेरेंट्स हैं, जो टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी सप्लाई को रोकना है, और टीचर्स का क्या रोल है, उस हवाले से भी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई और बताई भी गई, आगे फॉरवर्ड भी की गई और HEC तक इस चीज़ को पहुँचाया गया है। बिल्कुल, लेकिन आप दोनों की बातों से एक चीज़ मुझे नुमाया तौर पर वाज़ेह होगी कि बुनियादी तौर पर नशे की तरफ माइल होना, एक सेल्फ आइसोलेशन में चले जाना, एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ गामजन हो जाना, वो एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इंसान नशे की तरफ माइल होता है। सोशल गैदरिंग्स अगर उसकी ना हो, वो आइसोलेटेड रहता हो, ये एक बुनियादी वजह। ये सवाल जो है ये एक नुकात है, तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में यही सवाल आप दोनों पैनलिस्ट के सामने रखकर आपकी तजवीज़ लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग अवाम के साथ।
جی ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک، مطلب پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے قبل میں نے ایک سوال رکھا تھا دونوں پینلسٹ کے سامنے، واجد علی صاحب اور حیدر علی صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے آپ کی جانب آؤں گا، واجد علی صاحب آپ فرمائیے گا کہ مینٹل ڈس آرڈر لائنس کی طرف جانا، سوسائٹی میں آئسولیشن رہنا، سوشل گیدرنگز کا جس طریقے سے آپ لوگوں نے کہا بنیادی طور پر یہی وجوہات ہیں، تو اب اس فیس سے ہم کیسے باہر آئیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو یوز نہیں ہو رہا، ہم یہی دیکھتے ہیں جس طریقے سے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو ہم نے زیادہ جو ہے وہ اپنی سوشل گیدرنگ تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لمیٹڈ کر کے باؤنڈ کر دیا، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ نے مسئلے کی نشاندہی تو خود ہی کر دی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ ہم دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کرنا تھا، انٹروین کرنا تھا، مثال کے طور پر پیرنٹس ہو گئے، تو یار آپ کبھی کسی گھر میں دیکھیں پیرنٹس کے پاس بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود اسکرین ایڈکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں، تو کوئی اسکرین جو ہے بڑی دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی دیکھ رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ ہے، کوئی موبائل پہ ہے، کوئی ٹی وی پہ ہے۔ لیکن جہاں جہاں یہ مسئلہ ہے تو اگر وہ مسئلے کی سنگینی کا احساس کریں تو ان کو وقت نکالنا پڑے گا، ادھر توجہ دینی پڑے گی، فوکس کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ کہیں مسئلہ حل ہوگا۔ اور اپنی جو روایات ہیں، جو اقدار ہیں، خدارہ ان کو نہ بھولیں لوگ، اور اپنے بچوں کو بچائیں، اور پرانے جو حالات تھے جو بہتر، جس میں ہم مل کر کے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے تھے، تو کم از کم اور کچھ نہیں کہ جو صبح اور رات کے کھانے کے ٹائمنگ ہے یہ فیملی والے طے کر لیں کہ ہم نے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، اور ہم اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ کر کے بیٹھ کر کے اور کھائیں گے پیئیں گے اور کچھ دیر بات چیت کریں گے۔ تو اگر اس طرف توجہ کی جائے تو ہم لوٹ سکتے ہیں اپنی اقدار کی طرف، اور تو بچت کے راستے نکل سکتے ہیں، آپس میں بات چیت ہم کرنے کے قابل ہوں گے، مسائل کا حل کرنے کے قابل ہوں گے، ورنہ یہ مسئلہ بڑھتا رہے گا۔ ٹھیک ہے حیدر علی صاحب آپ بھی اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا۔ سر جی میں بالکل واجد بھائی سے میں ایگری کرتا ہوں، جب آپ کٹھے فیملی کے لوگ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بیہیویئر میں جو چینجز آ رہا ہوتا ہے یہ کھل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز ایک بچہ باہر سے آئے گا، گھر سے باہر سے آیا اور اس نے آ کے بیٹھا، اگر وہ اسموکنگ کر کے آیا ہے تو پہلے وہ فوراً واش روم میں گھسے گا، اگر آپ کٹھے بیٹھے ہو تو آپ کی نظر میں آ جائے گا۔ پھر یہ کہ جب وہ کٹھے بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بچہ پہلے بہت زیادہ بولتا تھا، اگر وہ کوئی غلط حرکت کر کے آیا ہے اب وہ کم بولے گا، اگر وہ باہر سے گٹکا کھا کے آیا تو کم بولے گا، پہلے وہ بڑا صاف ستھرا نظر آتا تھا، وہ صاف ستھرا نظر نہیں آتا، اب وہ چپ چپ رہتا ہے۔ پہلے بہت فیملی ٹاک میں حصہ لیتا تھا۔ جب یہ کٹھے کھا رہے ہوں گے، کھانا مل کے کھا رہے ہوں گے تو یہ چیزیں بالکل کھل کر سامنے آئیں گی۔ جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں تو پھر والدین کو خبردار ہو جانا چاہیے، اور ان کو کسی نہ کسی اس معاملے پر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کسی وہ ماہر نفسیات سے ہیلپ لینی چاہیے، تاکہ وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بچے کے رویے میں وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گی، اب ان کی وجوہات بالکل سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس میں ایک منشیات بھی ہے، باقی جب کوئی شخص نشہ یوز کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بھوک بہت زیادہ بڑھ جائے، بھوک بہت زیادہ کم ہو جائے، پہلے وہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، کم باتیں کرنا شروع ہو ظاہر ہے جائے، مضر اثرات ہی اس پر رونما ہونے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہونی ہے۔ اب دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، تفصیلی طور پر ہم نے بنیادی طور پر جاننے کی کوشش کی آپ سے کہ آخر کار مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے، اور آپ دونوں نے نشاندہی کی، آپ دونوں مہمانوں کا واجد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ فری فاؤنڈیشن کے سربراہ پریزیڈنٹ حیدر علی صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی طور پر کٹ جانا، گروہی جو ایک خاندانی نظام ہوتا تھا کہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، جس طریقے سے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل آنے کے بعد، ٹیکنالوجی آنے کے بعد تمام تر چیزیں جو ہیں بہت محدود ہو گئی ہیں۔ آج آپ یہاں تو کسی کی اگر شادی ہو، کوئی خوشحالی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں ان کے اپنے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے گھر، یا پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی وفات پا جائے، غم کی کیفیت ہو تو ایسی صورتحال میں جاتے ہیں۔ سوشل گیدرنگ، اور جس طریقے سے کووڈ سے قبل کی میں بات کروں، کووڈ میں تو ظاہری بات ہے ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، سماجی فاصلہ، یہ تمام تر چیز رکھنا ہے، لیکن کووڈ کے دوران بھی ظاہری بات ہے آئسولیٹڈ ہونا، ایکٹیویٹیز کا لمیٹڈ ہو جانا، فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہو جانا، یہ ایک بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ جو کہ احساس محرومی اور نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس حوالے سے چیزیں رونما ہوتی ہیں اور تغیرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مل کر اس میں ماں باپ کو، اساتذہ کرام کو، دوست احبابوں کو سب سے بنیادی طور پر اہم کردار ادا کرنا ہے، تاکہ معاشرے سے
मिल कर इस नशे की लानत का खात्मा किया जा सके, जो कराची के तमाम तर इलाकों में जो धंधा जारी है और बिलखुसूस इससे नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है, इन्हें हमें बचाना है। तो आइए अज़म करते हैं कि मिलकर अपने तौर पर इस हवाले से इक़दाम करेंगे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब, और अब हम बात करेंगे मुल्क में 90,000 तलबा जो है इंजीनियरिंग की डिग्री का हुसूल उनके लिए मुमकिन होता है सालाना तौर पर, लेकिन उनके लिए रोज़गार के मौक़े बहुत ही बहुत ही महदूद हो गए, लामहदूद नहीं है। तो जिस तरीके से अब इंजीनियरिंग की तरफ माइल हो रहे हैं तलबा हमारे, और जो कि पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए नौकरियों के जब हुसूल मुमकिन नहीं होता तो हम देखते हैं कि वो दीगर कारोबार की जानिब गामज़न हो जाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ जो है वो दीगर जो भी उनको मनपसंद उनका कारोबार होता है, फिर दीगर नौकरियों की तरफ वो चले जाते हैं, कॉल सेंटर की तरफ। ज़ाहिरी बात है जब इतना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं तो उनको चाहिए कि वो माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें, और इस हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एक ऐसी काउंसिल है जो कि इसको मुकम्मल तौर पर तो गवर्नमेंट काउंसिल नहीं कह सकते, लेकिन सेमी गवर्नमेंट इसको ज़रूर कहा जा सकता है, जिसमें मुकामी तौर पर जो हर सूबे के जो है वो मेंबर्स होते हैं, और वो जो गवर्निंग बॉडी होती है उस हवाले से हर 3 साल बाद उसके इंतखाब होते हैं। और इस हवाले से हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है तमाम तौर पर जो भी गवर्निंग मेंबर जो भी जनरल बॉडी के लिए सिलेक्ट होता है, वो फिर आकर इंजीनियरिंग जितने भी जो इंजीनियर्स हैं उनके हवाले से जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उनके लिए जो है वो रोज़गार के मौक़े पैदा करते हैं, और ये काउंसिल उन्हें लाइसेंस देती है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री में भी उनको एक जो है वो नुमाया पहचान दिलाती है। तो इस हवाले से जो है ये काउंसिल काम कर रही है, और अब बाकायदा तौर पर इसके इलेक्शन है। हमारे साथ इसके गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, इंजीनियर साहब। तो उनसे भी हम पूछेंगे एग्जैक्टली कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और क्यों उन्हें नामजद किया गया है। हमारे साथ सिंध से एक नुमाइंदे हैं जो कि मौजूद होंगे, और कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर उनसे जो है हम जाने। इंजीनियर आतिफ फरीद साहब जो है नामजद उम्मीदवार हैं गवर्नर बॉडी कंप्यूटर सिंध के, और इस हवाले से अब 3 साल का अरसा गुजर चुका, अब इंतखाब हो रहा है, सिंध की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल बाकायदा तौर पर जो मेंबरान हैं इस गवर्निंग बॉडी के वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, और यही काउंसिल इंजीनियरिंग के हवाले से जो मुल्क में जो हमारे नौजवान जो कि इंजीनियर बन जाते हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनकी फलाह बहबूद के लिए मजमूई तौर पर काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इंजीनियर आतिफ फरीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सर? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। इंजीनियर आतिफ फरीद साहब, फरमाइएगा, आप नामजद उम्मीदवार हैं गवर्निंग बॉडी के कंप्यूटर के सिंध से, क्या बुनियादी तौर पर सोचकर आपने सोचा कि चले मैं इंतखाब की इस दौड़ में खड़ा होता हूँ और फलाह बहबूद करूंगा? क्या मोटिव है आपका एग्जैक्टली? सर बुनियादी तौर पर मेरा मोटिव इस इलेक्शन के अंदर, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ये इलेक्शन कम्पीट कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी इलेक्शन इस तरह का कम्पीट नहीं किया, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि मैं चाहता हूँ कि एक आम रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक आम कंप्यूटर इंजीनियर जो कि ये मसाइल जिसको दरपेश हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से उन मसाइल की नुमाइंदगी कर सकूंगा। दूसरी बात ये कि मेरा एकेडमिक से ताल्लुक है, और 15-17 साल से मैं कंप्यूटर इंजीनियर्स को तैयार करके इस मुल्क के हवाले कर रहा हूँ, तो मैं उनसे उनकी मसाइल से ज़्यादा करीब हूँ और ज़्यादा नज़दीक हूँ। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि मैं या जो भी कंप्यूटर इंजीनियर जो मुख्तलिफ पैनल से कम्पीट कर रहे हैं उन सब में अपने आप को बेहतर इसलिए समझता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट से जो कि इन मसाइल के साथ दरपेश हैं उनसे उनकी नफ्स को समझता हूँ और उनसे ज़्यादा करीब हूँ। इस वजह से मैंने इस इलेक्शन को कम्पीट करने का फैसला किया, और इस बात का फैसला इसलिए भी ज़रूर किया कि मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स जो हर दफ़ा इलेक्शन जीत के इन सीट्स पे आ जाते हैं, और अलमिया ये है इस मुल्क में कि 7% भी टर्नओवर नहीं होता इलेक्शन का, 5%, 4% ये टर्नओवर है। इन वोट्स की बुनियाद पे जो है वो लोग नुमाइंदगी का हक जताते हैं, और वो जाहिर है इतने वोट लेके आएंगे तो वो कभी भी बेहतर नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस दफा फैसला किया है कि मैं खुद अपनी यूथ के साथ मोबिलाइज होऊंगा, ताकि बहुत अच्छा आपका फैसला है यूनियनाइजेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा सर फरमाइएगा, आप जाहिर बात है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मोटिव अच्छा है, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जो है वो अभी आप नामजद हैं, आप कामयाब भी हों। लेकिन फरमाइएगा
वफाकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री, उनके ज़मने में ये तमाम तर चीज़ें आती हैं। आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे मुल्क की नौजवान इंजीनियर्स को? क्योंकि उस तरीके से अगर सालाना तौर पर अगर हम देखते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 स्टूडेंट्स बाकायदा तौर पर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उन्हें उनके लिए रोज़गार का जो हुसूल है वो उस तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता। तो इस हवाले से आप लोग क्या इक़दाम करेंगे? सर, इसमें एक बुनियादी तौर पर मैं आपको एक निशानदेही करूंगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में, जी माफ कीजिएगा जी। और सर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आने के बाद हमने इस चीज को देखा है कि इंजीनियर्स नजरअंदाज हुए हैं, और इंजीनियर्स इस तरह नजरअंदाज हुए हैं कि जो उनका हक बनता था वो हक भी उनको ना मिल सका। ये पिछले 3 साल में जावेद सलीम कुरैशी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल थे, उनकी काविशों से हमने बहुत हद तक ये बहाली जरूर लाए हैं। जो नॉन इंजीनियर्स की सीटों के ऊपर डिप्यूट हुए थे, जो इंजीनियर्स की सीटों पे पोस्टेड हुए थे, नॉन इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, जो कि इंजीनियर्स का हक जो है वो सदुपयोग कर रहे थे, उनको हमने एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, उनको हमने रिमूव करवाया, इंजीनियर्स की वहाँ बहाली की है। उसके साथ साथ हमने जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बिहाफ पे टेक्नोलॉजी पार्क्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बिहाफ पे इस पेंडेमिक के अंदर जो है इसको अपॉर्चुनिटी गेन की, जहाँ दुनिया की इकोनॉमी सफर कर रही थी, जहाँ दुनिया की इकोनॉमी सवाल पजीर थी, लोगों के लिए मसाइल थे, नौकरियां लोगों की नहीं थी उनके पास, उसको भी हमने जो है वो मौका गनीमत जाना, और हमारी पाकिस्तान की तकरीबन सेंट्रल बैंक के मुताबिक 59% सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। तो ये 59% अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है, रेवेन्यू ग्रो करता है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियर्स ग्रो करते हैं। अगर हुकूमती सतह पर अगर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है इंजीनियर आतिफ साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, अगर हुकूमती सतह पर इन तमाम तर चीज़ों की ज़्यादा सरपरस्ती की जाए और उस तरफ तवज्जो दी जाए, तो एक अंदाजे के मुताबिक कितना ज़राए मुबादला मुल्क को कितना फ़ायदा हो सकता है कि हम कहाँ जाकर खड़े होंगे इन फ्यूचर फिर? सर, मेरा एक इम्कान है और मेरी एक कोशिश है, और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस इंतखाबात में कामयाब किया तो मैं इस मुल्क के इंजीनियर्स में ये बिलखुसूस रखूंगा, अपना विजन इस तरह रखूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो मिनिमल या नेग्लिजिबल अमाउंट पे ले आऊंगा। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में, लेकिन फर्द वाहिद तो नहीं कर सकता ना सर। बुनियादी तौर पर सवाल मेरा ये, अगर हुकूमती सतह पर इस तरफ माइल हो तो कोई पॉलिसी है, कोई लीगल फ्रेमवर्क है आपके पास इस हवाले से? जी सर, बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क है, और इसके ऊपर भी हमने काम किया है। हमने पाकिस्तान में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज को तकरीबन उनका एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का बना दिया है और उसको एक्रीडेट करा दिया कि दुनिया में अगर हमारा इंजीनियर यहाँ से पास आउट होकर अब जाता है तो उसको कहीं पे भी इक्विवेलेंसी एग्जाम नहीं देना होता। उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में फुल सिग्नेटरी इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग अलायंस की हासिल कर ली है, जिसकी वजह से हमारा इंजीनियर दुनिया में कहीं पे भी अगर अपनी इंजीनियरिंग फर्म को एस्टेब्लिश करता है तो उसको कोई भी परेशानी हायल नहीं होती, और वो पूरी दुनिया में अपनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को कर सकता है। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं है तो हमने उनको वीडियो पूरे दुनिया के अंदर प्रोवाइड की है। इसी लाए अमल को हम मजीद लेके चलेंगे ताकि हम अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया की ऑफर कर सकें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कितना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, और एक इंजीनियर को बिलखुसूस जो लाइसेंस अलॉट किया जाता है, ज़ाहिरी बात है इंडस्ट्री में कि वो एक इंजीनियर है, ज़ाहिरी बात है आपसे वो सर्टिफाइड होते हैं, तो वो कितने अरसे के लिए होता है? सर, मैं इसके अंदर 2 मिनट आपसे दरकार होंगे मुझे इसकी वजाहत करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो तारीख है वो 1976 से जो है वो ये वजूद में आया, और उसके बाद 39 ईयर्स तक जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रेवेन्यू 1 बिलियन रुपए था। और उसके बाद 6 साल पहले जब पहली दफा जावेद सलीम कुरैशी साहब ने इस इलेक्शन को जीता और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भागदौड़ संभाली, तो आज 6 साल के बाद इसका रेवेन्यू 10 गुना हो चुका है, यानी 10 बिलियन रुपए पे आज रेवेन्यू मौजूद है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। तो ये सदाकत और अमानत है जिसको हम समझते हैं कि यही हम आगे लेके चलेंगे। और सर, जहां तक लाएअमल की बात की, आपने जो प्रोसीजर की बात की कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे लाइसेंस मिलता है, तो सर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस ऐसे मिलता है कि वो अपनी एप्लीकेशन रेज करता है, और उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स रखे हुए हैं, कुछ स्टेजेस रखी हुई हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, C5 है, C6 है, C4 है। तो हर कंपनी के साइज देख के, उसकी नेटवर्क देख के, वो कितने इंजीनियर्स को अपने पास रखता है, हम उस कैटेगरी के हिसाब से उसको लाइसेंस देते हैं, और उसका हमारे थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जो है वो मौजूद है। और बल्कि इसके अंदर भी हमने इंजीनियर को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करने के लिए सुपरवाइजरी लाइसेंस की शर्त रखी, ताकि जो हमारा फ्रेश इंजीनियर है जो 3 साल या 2 साल हुए हैं जिसको ग्रेजुएट हुए हुए,
سب سے زیادہ وہی سفر کرتا ہے. تو سپروائزری لائسنس ہم نے ان کو ایشو کیا اور ہر کانٹریکٹر کو کہا کہ جناب علی آپ اپنے پاس جو ہے اپنی کیٹیگری کے حساب سے کچھ سپروائزری انجینئرز رکھیں گے اور ان کا ہونا لازم ہے, اور وہ ایک کمپیوٹرائز شفاف سسٹم کے تھرو جو ہے ہم نے یہ امپلائمنٹ کو کریٹ کیا تھا. اچھا سر فرمائیے گا کہ 3 سال قبل ظاہر بات ہے جو انتخاب ہوا تھا اس کے بعد جو ممبر الیکٹ ہو کر آئے تھے, انتخاب ان کا ہوا تھا, کوئی گھلایا آپ کو ان سے یا انہوں نے بہتر طور پر صحیح سمت میں جو ہے ایک پالیسی کے تحت کام کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیے اور صحیح طور پر ایک لیگل فریم ورک, ایک روڈ میپ دیا جس کے حوالے سے انجینئرز کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے صحیح کردار ادا کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ریفارمز ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہے؟ سر پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئرز کی برادری کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور ہر گلدستے میں کچھ پھول بھی ہوتے ہیں, کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو ہم کوئی میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے 100% ممبرس ہیں, مگر ہمارے میجورٹی ممبرس ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تاریخی ریفارمز پاکستانی سر پھول تو ہوتے ہیں لیکن ان کانٹوں سے کوئی گھلایا آپ کو کہ وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں, اس کی نشاندہی کر دیں نا تاکہ ناظرین بھی مستفید ہو سکیں. سر آپ کی آواز کٹ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ پھول ہوتے ہیں کچھ کانٹے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا ان کانٹوں کی تھوڑی سی نشاندہی کر دیں. اگر ریفارمز ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہے, تو ظاہر بات ہے انتخاب تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی صحیح طرح سے استعمال کر سکیں. سر نشاندہی کرنے کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ہر انجینئرز پاکستان کے نمائندے کو الیکٹ کرا دیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ یہ مقصد ہم اچیو کر لیں گے, یہ مسئلہ آپ اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو انجینئر عاطف فرید صاحب, سو پلیز, جو کہ اب ظاہری بات ہے جن کے لیے روزگار کا حصول ممکن نہیں ہو رہا, کہیں نہ کہیں وہ ڈس آرگنائزیشن کا بھی جو ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, پیڈیمک بھی, یہ تمام تر چیزیں. سر بتائیے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں سو پلیز. بالکل, میں اپنے ملک کے تمام انجینئر سے بالخصوص میں سندھ سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں, تو ان سے تو میری لازم طور پہ اور پاکستان میں موجود تمام انجینئر سے میری گزارش ہے کہ آپ کی نمائندگی وہ لوگ کرتے ہیں ان اداروں میں جو وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو 3% یا 5% کے ٹرن اوور سے آپ کی نمائندگی کا دعوے دار ہوتے ہیں. میں اپنے ملک کے تمام انجینئر سے درخواست کروں گا کہ وہ نکلیں اتوار کے دن 8 تاریخ کو اور اپنے حق کو استعمال کریں, ووٹ کے حق کو استعمال کریں اور بہتر آدمی کو ریپرزینٹ کرائیں, اور تاکہ ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے ہو سکے. ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے ہو سکے, اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی جو کہ نامزد امیدوار ہیں منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ فلاح و بہبود کے لیے اپنا مثبت اور کلیدی کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ انجینئر عاطف فرید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی طور پر آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ممبر ہیں آپ جنرل باڈی گورننگ کے نامزد امیدوار ہیں, اور اس حوالے سے کمپیوٹر کے آپ انجینئر, تو آپ کو میں وش یو آل دا بیسٹ کہنا چاہوں گا. ناظرین یقینی طور پر انجینئر ایک ایسی صنعت ہے جو کہ حاصل کرنے کے بعد ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہ نوجوانان اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی کمپنی ہیں, اور نہ صرف آئی ٹی کے شعبے میں بلکہ دیگر شعبے جات میں بھی, کیونکہ انجینئرنگ کے اندر بھی ظاہر ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, اس میں میکینیکل فیلڈ الگ ہے, پھر ٹیکنیکلی جو تمام تر چیزیں الیکٹرانک الگ ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے بہت سارے جو ڈپلوماز ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں, اور تمام تر اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری, وہ بھی دیگر پروگرام انہوں نے متعارف کروائے آن لائن بھی, جس کے حوالے سے وہ طلبہ کے لیے کام کر رہی ہے. بہتر طور پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی صحیح سمت میں جو ہے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع, روزگار کا حصول ممکن ہو سکے. اور احساس محرومی کو ختم کرنا بنیادی ایک ایسا عنصر ہے جسے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مجموعی طور پر اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ بہتر سمت میں چیزیں بہتر ہو سکیں. اور آپ یقین کریں اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ہی پلیٹ فارم سے صحیح لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں, صحیح لوگوں کا انتخاب ہو جاتا ہے, اور وہ پھر صحیح پالیسیز میں اور صحیح ایک لیگل فریم ورک اور روڈ میپ میں اپنے فرائض کی صحیح سمت میں انجام دہی کرتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے نہ صرف آئی ٹی کا شعبہ بلکہ جو دیگر شعبہ جات ہیں اس میں بھی بہتر طور پر ہمارے نوجوان اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف ملک میں ترقی اور خوشحالی کی طرف جو ہے ملک گامزن ہوگا, بلکہ عالمی سطح پر بھی بہتر طور پر جو ہے وہ دیگر اس حوالے سے نوجوان نسل بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوا, اور سلام نعیم کو عوام کے ساتھ سے دیجیے اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر والے دن ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.